ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманди телевизион. барномаи навбатии фуруғи андеша манзури шумо мешавад. нахуст ҳамаи шумоён бинандаҳои арҷмандро ба муносибати 26-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ки санаи 27 июн дар саросари кишвари азизамон таҷдид гардид самимона табрику муборакбод менамоем. ҳамзамон санаи 28 июн дар ҳамаи кишварҳои исломӣ аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон иди қурбон таҷлил мешавад. бо мақсади шарҳу изоҳи ин иди мазҳабӣ мо ба барномаи фуруғи андеша мулло зафар маллаев имоми масҷиди панҷвақтаи ба номи мулло мухтори шаҳри панҷакенро даъват намудем. домони муҳтарам, нахуст ба барнома хуш омадед. ин ҷашнвораҳои фархонда ҳам рӯзи ваҳдати миллӣ, ҳам фарорасии иди қурбонро ба шумо табрику муборакбод мегӯям ва мехостам ки пиромуни иди қурбон, фазилатҳои ин ид ва тартиби қурбонӣ барои бинандаҳо каме маълумот медодед. марҳамат. ба номи худованди ҷону хирад каз ин бартар андеша бар нагзарад, худованди ному худованди рой, худованди рӯзидиҳи раҳнамой. ид омаду ид омад, ёре ки рамид омад, идона фаровон шуд, бодо чунин бодо. имрӯзҳо мо дар арафаи ду ид, ду ҷашни бузург қарор дорем. яке ид ва ҷашни миллиямо ки рӯзи ваҳдату якдилӣ ва рӯзи истиқрори сулҳу оромиш дар кишвари азизамо ва яке дигар арафа ва идулазҳо ё иди қурбон аст. бинобар ин ман аз ин фурсат истифода карда тамоми ҳамдиёрони азизро бо фарорасидани ин ду ҷашни фархунда табрик ва муборакбод мегӯям ва аз даргоҳи яздони пок хоҳони он ҳастам ки худованд ҳамеша дар хонадони якояки шумо файзу баракоташро фурӯ бирезонад ва дар касбу кору зиндагиятон муваффақият насиб бисозад ва ҳамеша сулҳу амонию осоиштагӣ дар кишвари мову шумо тоҷикистони азиз танинандоз бошад ва худованд аз баракоту фазоили идулазҳо ва иди қурбон низ ҳамагони мову шуморо бонасиб бигардонад. албатта иди қурбон ин ҳам аз ҷумла идҳои динӣ мост ки дар як сол як бор меояд, дар мавсими яъне муайян, дар рӯзҳои муайян аст. бинобар ин мақсад аз ин иди қурбон чист? мақсад аз қурбонӣ кардан худ аз номаш ҳувайдо аст ки қурбон аз вожа ё решаи калимаи қариба яқрубу ё яқрабу ақс карда шудааст ва маънош ва мафҳуму маънояш ба маънои тақарруб ҷустан ва наздики ҷустан ба худост. бинобар ин дар ин рӯзи қурбон ҳар амале ки банда анҷом медиҳад бояд аввалан барои дарёфти ризоги худованд ва тақаррубу наздикӣ пайдо кардан ба худованд бояд анҷом бидиҳад ки албатта дар ин рӯз шаръи шариф барои бандагони мусалмон яъне адо кардани ду ракъат намози идро воҷиб гардондааст ва баъд аз анҷоми намози ид касое ки тавонгар ҳастанд, бадавлат ҳастанд, яъне шароити хуби иқтисодӣ ва зиндагонияшон хуб аст, бинобар ин метавонанд ки аз рӯи имконоташон яъне қурбонӣ бикунанд ки ин ҳам аз ҷумлаи яъне маносики ин рӯзи ид аст ки барои шахсои тавонманд албатта воҷиб аст. ва гӯшти қурбониро расули худо саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд ки яъне бояд се ҳисса карда шавад. метавонад ки соҳиби қурбонӣ як ҳиссаашро барои
اویلدان خودش، برای یعنی زن و فرزنداش استفاده میبرد. یک حصه دیگرش میتواند که مثلا برای کمبغل ها، برای شخصایی که احتیاجمند هستند، برای همسایه ها یعنی تقسیم بکند. و یک حصه سوم دیگرش میتواند که با یار و خویش و اقربایش مثلا به صورتی مثلا خوب پخته باشد، خب به صورت یک دسترخوان عادی آراسته یعنی خویش و تبارای دعوت کرده یعنی گذراند. بنابراین البته شریعت اسلام کدام چارواها را ذبح کردنش را نیز بیان کرده است که کسانی که اگر توانایی دارند از بز و گوسفند یعنی باید که بز و گوسفند یک ساله باشد. بیمار نباشد. گرچنده بعضی فقهای ما گفتند که اگر گوسفند از 6 ماه بالا باشد و یعنی فربه باشد و مانند گوسفند 1 ساله مثلا بار داشته باشد، گویم فربه باشد، چشمش کور نباشد، یگان خیل عذر نداشته باشد، کمبودی نباشد، از 6 ماه بالا گوسفند اجازت دادن. اما بز باید که 1 ساله پر کردگی باشد. اما گاو شریعت اسلام میگوید که باید 2 ساله باشد. از 2 ساله پایان یعنی برای قربانی جایز نیست. و شتر باید 5 ساله باشد. 5 ساله باشد، از 5 ساله پستش یعنی جایز نیست. در جای خودم کم شتر که نیست قربانی نمیکنن، اما همین بز و گوسفند اکثر مردم ما میکنن یا گاو هم میکنن. بنابراین وقتی که قربانی را انجام میدهند بنابر 2 نکته خیلی در مد نظر داشته باشند. یکم آن که باید مال قربانی به همون سنی که شریعت معین کرده است رسیده باشد. دوم آن که مال فربه باشد و به یگان نقص و کمبودی و به عیب باشد. زیرا رسول همین نقص ها چی میتواند؟ مثلا آن نقص هایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کردند 4 نقص اساسی گفتند. یکی گفتند کور نباشد. انا مالی که نهایت خراب و لاغر است که پوست در استخوانش یعنی چسبیده است. انا چهارمین مالی که بیمار است که بیمارش ظاهر هم از دیدن معلوم می شود که وای مال بیمار است. بنابراین این مال های شریعت اسلام اجازه بعد درباره همین شاخ چاروا هم بحث می رود. بله، شاخ شکستگی باشد نشکستگی باشد این بحث ها هست. نچه گفتم در مورد شاخ بنابراین فقهای ما میگویند که اگر رفت و شاخش مثلا اندکی از 4 حصه 1 حصه شکستگی یا نصف شاخش اگر شکستگی باشد هیچ باکی ندارد تا مادامی که اگر همون شاخ به استخوان سر آمده نرسیده باشد جای شکستگیش. بنابراین اندکی مثلا از 4 1 حصه یا از 3 1 حصه شکستگی یا نصف شکستگی در این صورت این یعنی عذر نمیدارد. مظفر مثلا نماز عید قربان ساعت 6 صبح آغاز می‌یابد. همین طور است. بله. همین وقت قربانی کی معین شده است؟ بله، وقت قربانی باید که خداوندم در قرآن بیان کرده است که استعیذ بالله انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ای محمد صلی الله علیه و سلم ما برای شما کوثر را عطا کردیم. مقصد از کوثر بعضی مفسرین گفتند که حوض کوثر است. بعضی از مفسرین گفتند که خیر کثیر یعنی تمام نیکویی ها را خیر را ما برای شما ای محمد صلی الله علیه و سلم ارزانی داشتیم. پس در دوام همین آیات خداوند میگوید که فصل لربک وانحر یعنی پس برای پروردگارت نماز گذار و پس از ادای نماز قربانی کن. بنابراین از این آیت فهمیده می شود که بعد از انجام دادن نماز عید قربان پس یعنی قربانی انجام داده شود. خب همین چند ساعت است؟ یک روز است، 2 روز است، چند مهلتش مدت؟ بله، مهلت قربانی یعنی بعد از روز عید قربان با 3 روز دیگر هست. اجازت است که آن با نام ایام تشریق در شریعت عنوان شده است، مشروع شده است. بنابراین روز سومش تا نماز عصر یعنی بعضی گفتن تا غروب آفتاب
یعنی کسی که قربانی کند قربانیش حساب است. از روز سوم اون طرف که گذشت الکی دیگر قربانیش قربانی نیست. در همین مدت 3 روز او میتواند که هر قربانی که هر مالی که قربانی میکند ان شاء الله خود در روز اول روز عید بعد از خواندن نماز عید، خود در روز دوم، خود در روز سوم، یعنی ان شاء الله ذبح او قربانی محسوب می شود. خب پس از ادای نماز عید قربان بغیر از قربانی شهروندان باز کدام کارهای خیر و ثواب را انجام دهند؟ البته غیر از بعد از ادای نماز و بعد از انجام قربانی با بسیار هست سنت ها یا مستحب هایی که از پیغمبر ما یعنی مروی روایت شده است و بزرگای ما انجام دادن، مانند عیادت کردن بیماران، مثل برجاماندگان، البته به عیادت خویش و تبار رفتن، زیارت پدر و مادر کردن، خویش و اقربای زیارت کردن، از حال و احوال مثلا یتیمان پرسیدن. مظفر مولای در شهر پنجکین مؤسسه‌هایی هستند که با کمک مردم بیشتر نیاز دارند. این پیش از همه خانه، اینترنت پیراسالون و معیوبان، شعبه‌های بیماری‌های روحی، بیماری‌های مثلا سیل و غیره و غیره. آیا مردم، خانواده‌ها، حتی تشکیلات و کارخانه‌ها می‌توانند در روز عید قربان به این مؤسسه‌ها دست مدد دراز کنند؟ البته بسیار کار خوب و ثواب و هم ان شاء الله انمون خیر و احسان و قربانی‌های آنها در جای خودش در همون موقعی که شریعت معین کرده است و به آنهایی که باید صدقات داده شود، خیرات داده شود معین کرده است، ان شاء الله همین ها سزاوار هستند. از همه پیشتر همین ها سزاوار هستند. بنابراین وقتی به اینها تقدیم کرده می شود ان شاء الله هم اجر دارد، هم برای اونها گویم یک دلبرداری می شود، زیرا که در این روز یک کس خرسند کردن خیلی اجر بزرگ دارد. زیرا که پیغمبر خدا میگویند بعد از انجام فرائض از همه عملی که بهترین است در دل یک بنده مؤمن سرور و خرسندی جایگیر کردن است. بنابراین دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. مظفر شما آگاهی دارید ما کارمندان واسطه‌های اخباری امه برابریت شب بارها پیشنهاد کرده بودیم که همین مراسم های فاتحه مثلا در عرفه عیدهای رمضان قربان مردم در بدر نگردند. بیزار من همین چاره‌بینی ها در خود آرامگاه ها برگزار شود. خوشبختانه سنه 27 در روز عرفه اکثر ساکنان شهر باستانی پنجکین و قبرستان های سری کمر سرمنزل آمدند. مرقد یعنی قبری گذشتگان خویش را تازه و پاکیزه کردند و همزمان دعا و فاتحه انجام دادند. آیا ما میتوانیم در آینده چنین مراسم ها را و این چنین فاتحه فوتیدگان را در همین قبرستان های شهر پنجکین انجام دهیم؟ زیرا شرایط ها خیلی موافق است. بسیار اگر در قبرستان ها شود بسیار یک سبوکه برای همون چی گویم صاحب عزاها می شود. برای مردم هم از یک طرف بسیار خوب می شود که بسیاری مثلا صاحب عزاهایی که در بلند آشانه ها زندگی میکنن باور کنید که همون جای فاتحه خوانی مردم هم مثال 3 روز قبول کردن و گسیل کردن بعضیشون مثال ندارن، یا که بگذار اگر داشته باشن هم استال بیار استول بر تختمان چومان یک تشویش خیلی زیادی است برای خود صاحب عزا با برای همون مردمی که مثلا خویش و تبارو نزدیکا شناس آشنا که میروند از این طرف شهر خستن اون طرف گشتن این هیچ معنی ندارن. بنابراین اگر همین در قبرستان ها همون فاتحه هم رنگ امروزه جنازه ها اگر خوانده شود باور کنید خیلی یک عملی ثواب یک کاری که نورن علی نور می شود، هم برای صاحب عزا هم برای مثلا فاتحه خوانان بسیار سبک می شود. بسیار کاری خوب است که هم جای پاکیزه است. قبرستان شرایط خوب دارد. خادمای مثلا قبرستان دایم در مسئله روبچینش مثلا اهمیت میدن، جای پاکیزه هست، به تشویش است. کسی میخواد میرود همونجا فاتحهش میکنه، هم نه اینکه یک مرده اینا تمام مردگان روحش خرسند میکنه. تشکر. در خاطر میخواستم که کمی درباره ترتیبی نماز عید قربان که معلومات بدونید با بیننده ها. البته نماز عید قربان که عید رمضان و عید قربان اینها در سال یک مرتبگی هستند. در چند مثال
مردم اینا بارها شنیدگی هستند، لیکن از سببی که یک سال و یک بار هست شاید از خاطرشان فراموش هم می شود. بنابراین همچون یادرس و تذکر برای اینها البته یک بار دیگه می فهمانیم که وقتی که وقتی نمازی گوییم قربان می درآید که از نشانداد کتاب های مسئله و فقه حنفی وقتی که میگن آفتاب از پس کوه به قدر یک قد نیزه یا دو قد نیزه که بالا شد، تخمین از همین 2 تا 3 متر که از کوه بالا شد، وقتی نماز عید قربان یا عید فطر می درآید. انا بنابراین در عید قربان از آن تکبیر نیست. وقتی که وقت فرا رسید میگویند صفها راست، همه میخیزند صفهای راست میگیرن، پس نیت میکنن نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز عید اضحی یا عید قربان با جمله تکبیراتش که واجبی همین وقت است. روی آوردن به قبله به جهت کعبه، اقتدا کردن به امام حاضر استاده، الله اکبر گفته دستای گوش میبرن. امام که الله اکبر گفت قومایم مردمم همه الله اکبر میگن، دستای میبندن، سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک میخوانن. باز از جانب امام تکبیر می شود الله اکبر. در این دفعه 3 تکبیری که میگویند دستهای میبردانند لیکن گوش نمی رسانند. الله اکبر الله اکبر الله اکبر میگویند. بعد دفعه امام دستهای میبندند، قوم میبندند، یکم رکعت الحمد میخوانند، پس از الحمد زم سوره دیگری میکنند، با همین رکوع میکنند، 2 سجده انجام میدهند و به رکعت دوم میخیزند. در رکعت دوم هم امام سوره فاتحه، پس از سوره فاتحه زم سوره کدام سوره دیگر، انا بعد زم سوره دوم که تمام شد پیش از رکوع گفتن با 3 بار تکبیر میگن، دستوی میبرن الله اکبر الله اکبر الله اکبر 3 بار. انا دفعه 4م الله اکبر گفته رکوع بمیروند و با همین بعد از رکوع 2 سجده انجام میدهند. بعد از سجده قعده بمی نشینند، التحیات میخوانند، صلوات میخوانند، دعای میخوانند اللهم اغفر لی، سلام میتیند. با همین نماز عید به پایان میرسد. پس از این بعد دعا میکنند، با خطبه هست، خطبه میخوانند، پس دعا میکنند در حق یکدیگر، در حق ملت و دولت، در حق کشور، در حق مسافران، در حق پیر و برنا، در حق همه، زیرا دعای این روز نزد خدا قبول است. قول فرمالله من برای یک صحبت خیلی پرمحتوا به شما عرض سپاس میکنم. باری دیگر بیننده های ارجمند را با عید وحدت ملی و عید سعید قربان صمیمانه تبریک و مبارکباد میکنم و امید میکنم که مردم تاجیکستان، مردم شهر و دیهات پنجکین در پرتو سیاست سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای باز هم آباد و زیبا ساختن وطن عزیزمان سهم ارزنده خویش را میگذارند. بار دیگر عیدهای فرخنده برای هر شما مبارک باشد. همدیاران عزیز، تشکر از شما.